नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 1 तारिख शुक्रवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर प्रकाश पाइला सीआईएससी दशम द्वादश रिजल्ट छात्र छात्री माने देखिपारे मार्क बाहरिला सीआईएससी रिजल्ट प्रकाश पाई सीआईएससी रिजल्ट काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट गुरुवार दशम एवं द्वादश श्रेणीर परीक्षाफल प्रकाश करिछि। दिन 11 रेजल्ट जारी करा जाइछि। छात्र छात्री माने results.ciesc.org रे क्लिक करि निजर परीक्षाफल देखि परिबे। रेजल्ट देखिबा पई प्रथमे छात्र छात्री को वेबसाइट रे लॉगिन करबाको हेबो। यापर रोल नंबर यूनिक आईडी एवं इंडेक्स नंबर देबाको हेबो। शेषरे कैप्चा देले सेमाने रिजल्ट देखि परिबे। सूचना योग्य फेब्रुआरी 12 रु एप्रिल 6 तारिख जाए आईएससी द्वादश एवं दशम श्रेणी परीक्षा चलीथिला। दशम रिजल्ट प्राय 2,60,000 छात्र छात्री दशम परीक्षा देइथिले। एमानक मध्यरु छात्रीक पास हार 99.45% रहिछि। सेहिपरि छात्रक पास हार रहिछि 98.64%। परवर्ती खबर नवेम्बर 19 रु फिफा 17 वर्ष रु कम फुटबॉल विश्वकप कातार आसंता नवेम्बर 19 रु डिसेम्बर 13 पर्यंत फिफा 17 वर्ष रु कम फुटबॉल विश्वकप 2026 खेला जिवो। एने बुधवार फिफा और कातार विश्वकप आयोजक कमिटी पक्षरु घोषणा करा जायछि। एथिरे प्रथम थर पई 48 टी दल अंशग्रहण करिबाकु थिबा बेले मोट 104 टी मैच खेला जिवो। मे 21 रे स्विट्जरलैंड और जुरिक रे फाइनल ड्रॉ घोषणा करा जिवो। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम रे फाइनल खेला जिवो। परवर्ती खबर विधानसभा रे कंकाल झड़ कांग्रेस विधायकों कक्ष त्याग विधानसभा उठिला कंकाल झड़ जितुमुंडा प्रसंग उठाई सरकार को घेरिला कांग्रेस। विधानसभा दिनिकिया स्वतंत्र अधिवेशन रे कांग्रेस विधायकों कक्ष त्याग गृह मध्य भाग को आसी प्लाकार्ड धरी प्रथमे नाराबाजी करिथिला कांग्रेस। याहापरे कक्ष त्याग करिथिले विधायक। केन्दुझर जितुमुंडा प्रसंग रे आलोचना करबा को चाहुथिला कांग्रेस किंतु बाचस्पति सुजोग न देबारु कक्ष त्याग करिछि कांग्रेस। परवर्ती खबर भारत इच्छा बंद करा जायतिला ऑपरेशन सिंदूर कहले राजनाथ सिंह। केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहिसंति जे भारत निज इच्छा एवं शर्त रे ऑपरेशन सिंदूर बंद करबा को निष्पत्ति नेइथिला। से स्पष्ट करिथिले जे सेही समय रे देश एक लंबा युद्ध पई संपूर्ण प्रस्तुत थिला एवं जे कोनसी परिस्थितिर मुकाबिला करिवार क्षमता रखिथिला। दिल्ली रे जातीय सुरक्षा सम्मेलनी 2.0 को संबोधित करी राजनाथ सिंह पाकिस्तान को अंतर्जातीय आतंकवाद केंद्र भाव में वर्णना करी कहिसंति आतंकवाद मूल को संपूर्ण भाव में मूलपोछ करबा आवश्यक। परवर्ती खबर बड़ खबर मे 2 रे बाहरिबो मैट्रिक रिजल्ट। ओडिशार लक्ष लक्ष छात्र छात्री सबुठारु बड़ खबर सामना को आसीछि। दीर्घ दिनर प्रतीक्षार अंत घंटाई माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु मैट्रिक परीक्षा फलाफल प्रकाश पई तारीख घोषणा करा जायछि। आसंता मे 2 तारिख रे चलित वर्षर मैट्रिक रिजल्ट प्रकाश पाइबो बोली बोर्ड कर्तृपक्ष स्पष्ट करिसंति। गत मार्च 11 तारिख रे परीक्षा शेष हेबा परे परीक्षार्थी एवं अभिभावक माने कंठार सह सेही दिन को अपेक्षा करिथिले। परवर्ती खबर सर्वभारतीय स्तर रे ए ग्रेड रे ओडिशार 555 टी पंचायत कुचिलिमा तृतीय सफल पंचायत। केंद्र सरकार सफल पंचायत तालिका 2023-24 रे सर्वभारतीय स्तर रे तृतीय स्थान रे गंजाम जिलार कुचिलिमा याहस ओडिशार 555 पंचायत ए ग्रेड रे थिबा बेले 4000 रु अधिक पंचायत बी ग्रेड रे रहिछि। वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रताप जेना प्रेस मीट करी नवीन सरकार समय रे पंचायतराज स्तर रे सफलता विषय कहिसंति। परवर्ती खबर जितु मुंडा को 10 लाख टंकार सहायता देले फिजिक्स वाला प्रतिष्ठाता। जितु को मिलिला 10 लाख। बैंक रु जमा टंका उठाइबा को मृत भौणीर शव खोली नेबा घटना सारा देश रे आलोड़न सृष्टि करिछि। एभली एक संवेदनशील घटना एबे सब महल रे चर्चार कारण पालटिछि। एमित्रे घटना लोक लोचन को आसीबा परे जितु मुंडा पई बढ़िछि सहायतार हात। पूर्वरु रेड क्रॉस पक्षरु जितु को 10,000 टंका सहायता राशि प्रदान करा जायतिबा बेले एबे तांकु साहाय्य करिसंति फिजिक्स वाला एवं विद्यापीठर सीईओ अलोक पांडे। से ऑनलाइन माध्यम रे जितु को 10 लाख टंका सहायता राशि प्रदान करिसंति। परवर्ती खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रो ना बदलाई देले ट्रम्प सोशल मीडिया रे शेयर करिसंति पोस्ट। आउ हॉर्मुज नुए स्टेट ऑफ ट्रम्प। मध्य प्राच्य रे अमेरिका और ईरान मध्य जारी युद्ध रे गुरुवार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तांको ट्रुथ सोशल रे स्टेट ऑफ हॉर्मुज रो एक पोस्टर शेयर करिसंति जहा बे चर्चार विषय पालटिछि। उल्लेख योग्य जे ट्रम्प तांको ट्रुथ सोशल रे स्टेट ऑफ हॉर्मुज रो एक मैप शेयर करिसंति जहा देखिबा को साधारण लागुछि हेले एथिरे एक बड़ परिवर्तन करा जायछि। ट्रम्प एई मानचित्र रे स्टेट ऑफ हॉर्मुज नाम बदलाई स्टेट ऑफ ट्रम्प कर देइछंती। परवर्ती खबर प्रथम थर पई एनएसएमएसआर रो साल्भा परीक्षण सफल। प्रतिरक्षा क्षेत्र रे भारत को बड़ सफलता। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना मिलित उद्यम रे
ନାଭାଲ ଆଣ୍ଟିସିପ୍ ମିସାଇଲ ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ NASM-SR ପ୍ରଥମ ସଲ୍ଭା ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଏକାଧିକ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାପୂର୍ବକ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏଥିପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରିୟାନ ପରାଗ ସିଗାରେଟ ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା BCCI ମାଗିଲା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। IPL 2026ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ମୁସ୍କିଲ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ସିଗାରେଟ ସେବନ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ BCCI ଏହାର ଜବାବ ମାଗିଛି। ଗତ 28 ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ପରାଗ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ସିଗାରେଟ ସେବନ କରୁଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଝାଡଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଟଳିଲା ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ। ଓଡ଼ିଶା ଝାଡଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ହାର୍ଡକୋର ନକ୍ସଲ ମୃତ ମାଓବାଦୀ ଇସ୍ରାଏଲ ପୁରିତ ଓରଫ ଅମୃତ ମୁଣ୍ଡରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଥିଲା। ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ SLR ରାଇଫଲ ସହ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ଦେଖାଇଲା ନେପାଳ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିବାଦ ପରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଭାରତର ଭୁଲ ମ୍ୟାପ ଦେଖାଇ ବିବାଦରେ ଫସିଲା ନେପାଳ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ନେପାଳ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଭୁଲରେ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ନେପାଳ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ମ୍ୟାପ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମଗ୍ର ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଂଶ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା ହେବା ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛି ନେପାଳ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସ। ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ସଂଯୋଜକ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ହେବ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। କଂଗ୍ରେସ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ। ବିଜେଡି ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏବେ ଦଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ କଂଗ୍ରେସର ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଯୋଜକ ବା କୋଅର୍ଡିନେଟର। ସେହି ସଂଯୋଜକ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବେ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଥ ଲେଭେଲ କମିଟି ଗଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପୁଟିନଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁଟିନ ଏହା କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜବାବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ଦାନମାଝି ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆଜି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ଥିଲେ, ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ 657 ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ଫେରାଇଲା ଆମେରିକା। ଆମେରିକା 657ଟି ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ସେସବୁର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ $14 ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଐତିହ୍ୟ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ମାନହାଟନ ଜିଲ୍ଲା ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଆଲଭିନ୍ ବ୍ରାଗ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି କଳାକୃତି ଫେରାଇବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମମତାଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି 226ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଜିତିବୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମାତୃଭୂମି ମାଟି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟର 294 ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 226ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତି ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବେ। ଏକ ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରବଳ ଗରମ, କଷ୍ଟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଭୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା 4ର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 827ଟି ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା 4ର ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 274ଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 562 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ।
ଏହି ସଡ଼କ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର 314ଟି ଜନବସତିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଆଇଏମ୍ସିରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ଆବେଦନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଜନସଞ୍ଚାର ସଂସ୍ଥାନ ଆଇଆଇଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶେଷ ତାରିଖ 30 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ 9 ମେ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଓ ବନବିଜ୍ଞାନ। ଦେଶର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ୟୁଜିସି ପକ୍ଷରୁ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ବିଷୟ ତାଲିକାରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ବନବିଜ୍ଞାନକୁ ନୂତନ ବିଷୟ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୁନ୍ 2026 ଅଧିବେଶନରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରମୁଜ ଜଗିଛି ଆମେରିକା। ସେପଟେ ଦିନକୁ 1 କୋଟି ଲିଟର ତେଲ ଚୋରି କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ତେଲ ଚୋରି କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ହରମୁଜ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଇରାନର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ ଅସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ 300 ନିୟୁତ ଡଲାରରୁ 800 ନିୟୁତ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ଅଟକିଗଲା ଚାପ। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଚାପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ହୋଇଥିଲା। ନନ୍ଦା ଓ ଭଦ୍ରା ଚାପରେ ବିରାଜିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାପ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ଓ ରଶି ଦ୍ୱାରା ଚାପ ଡଙ୍ଗାକୁ କୂଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓମଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲିଟର ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମେ 1ରୁ ଲାଗୁ। ପୁଣି ଓମଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲିଟର ପିଛା 1 ଟଙ୍କା। ଓମଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଓମଫେଡ୍। ଓମଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଲିଟର ପିଛା 38 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ପାଉଥିଲେ। ଏଣିକି ଲିଟର ପିଛା 39 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ମେ 1, 2026 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଓମଫେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓମଫେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।